सत श्री अकाल साथियों अज आपां भाषा तो अगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक करन जा रहे हैं। तो अज का अपना जो टॉपिक है वो है लिपि। साथियों लिपि बारे चर्चा करने तो पहला ਆਪਾਂ लिपि शब्द का शाब्दिक अर्थ देखते हैं। पहला भी लिपि शब्द का शाब्दिक अर्थ की हुंदा है। लिपि शब्द का शाब्दिक अर्थ की हुंदा है। लिपि शब्द लेप धातु तो बने हैं। लेप कहने का भाव होंदा है जिवें कि आपां पंजाबी दे सरल रूप च कह दिंदे आ कि लिपना, जिवें आपां दीवारां लिपदे आ उस तरीके नाल। इहदा जो अर्थ होंदा है ये होंदा है लेपना या कह सकते हैं लिपना। भी लिपि शब्द लेप धातु तो बनया जिहदा अर्थ होया लेपना या लिपना। ਆਪਾਂ इस तो पहला साथियों पढ़ी भाषा। भाषा तो बाद आप बोलियां पढ़ियां से प्रकार पढ़े सीगे जो कि एक भाषा का ही एक टॉपिक है। अज आप कर रहे हाँ लिपि। ये मैं एक बार पहला भी चर्चा की सीगी कि पहला भाषा होंद विच आई है, उस तो बाद लिपि। भाषा प्राथमिक इकाई है ते जिहड़ी लिपि है वो सैकेंडरी इकाई है, मतलब बाद दे विच होंद विच आउण वाली किहड़ी चीज है वो लिपि है। लिपि दे बारे होर गल कीती जाए तो साथियों जिवें कि आपां जानते हैं कि जो मनुख है वो एक समाजिक प्राणी है। कुदरत की गोद विच उसने जन्म लिया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पलिया ਵੱਡਾ होया। जे आदि मनुख की गल की जाए तो उस समय मनुख श्रेणी ते पशु श्रेणी इन्हां दे विच कोई ज्यादा अंतर नहीं सीगा। हौली हौली सभ्यता ने विकास किया, मनुख कोले दिमाग सीगा, उसने आपदे मनन दे भावां नूं दूजे तक पहुंचाउण खातर कुछ कोशिशां कीतियां। कोशिशां करदे 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 धुनियां उत्पन्न होईयां, धुनियां दा विकास हुंदा रहा ते मनुख नूं एक चीज मिली, वो सीगी भाषा। हुण भाषा दे नाल विचारां दी सांझ तां हो जांदी सीगी, लेकिन ये जो विचार सीगे भाषा सीगी ये सिर्फ मौखिक रूप सीगा। इहदा मौखिक रूप सीगा, भी स्थाई नहीं सीगा। हुण मनुख दे सामने ये समस्या भी सीगी कि वो आपदे जिहड़े भाव है, जज्बात है, घटनावां है, अनुभव है, उन्हां नूं स्थाई रूप किवें देवे। किहड़ा रूप? स्थाई रूप किवें देवे, मतलब उन्हां नूं परमानेंट किवें रखे, उस विरासत नूं किवें संभाले। ते कहंदे कि जो आवश्यकता हुंदी है वो आविष्कार दी जननी हुंदी है। हौली हौली उन्हें इस चीज दी भी काਢ कड्ढी। किहड़ी चीज दी? लिपि दी। भी भाषा तो बाद दूजा रूप लिपि। लिपि दी भी काਢ कड्ढी, लेकिन लिपि कुछ विकास चरणों दे विच अगे वधदी है, जिहदी आपां थोड़ी थोड़ी इत्थे गल कर देंगे। छोटा जिहा टॉपिक है, सरल जिहा समझना है। कहंदे कि स्टार्टिंग दे विच लिपि दा जिहड़ा पहला जो रूप मिलदा हैगा वो मिलदा हैगा गंढ लिपि दा। किहड़ी लिपि दा? गंढ लिपि दा। सब तो जो प्राचीन जो लिपि मन्नी जाती हैगी है, जिहदे विचों सारियां लिपियां दा कहंदे कि निकास होया अपने इत्थों वाली दा, वो है दोस्तों ब्रह्मी लिपि। किहड़ी लिपि? ब्रह्मी लिपि। इहदी आपां अगे चर्चा करांगे। कहंदे कि गंढ लिपि दा विकास होया। गंढ मतलब है जिवें आपां कह सकते हैं कि किसी चीज नूं याद करने खातर किसी चीज नूं गंढ ला के रख लेंदे सी लोग, या भी उस गंढ नूं देख के उस तो बाद उसनूं चेते आस के ऐसी चीज नूं
ਸੂਤਰ ਲਿਪੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀਆਂ, ਭਾਵ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ? ਚਿੱਤਰ ਲਿਪੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਹੈ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਲਿਪੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਭੇਜਣ ਖਾਤਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਲਿਪੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਚਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਚਰਨ ਚੱਲਦਾ ਅੰਤਿਮ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਸੀਗਾ ਧੁਨੀ ਲਿਪੀ ਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਦਾ? ਧੁਨੀ ਲਿਪੀ ਦਾ। ਧੁਨੀ ਲਿਪੀ ਕਿਹੜੀ? ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਧੁਨੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ। ਧੁਨੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਲਿਪੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੋਸਤੋ? ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਲਿਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਕਥਨ, ਨੰਬਰ 2 ਲਿਖਤ ਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਸੰਕੇਤ। ਕਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਕੇ, ਬੋਲਚਾਲ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਲਿਖਿਤ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ਾਵੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਲਿਪੀ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਜੋ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਲਿਪੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਪੀ ਦੀ ਉਤਪत्ति ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਉਤਪत्ति ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਓ ਦੋ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਹੜਾ? ਦੇਵੀਏ ਉਤਪत्ति ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਕਿਹੜਾ? ਦੇਵੀ ਉਤਪत्ति ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਾਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਦੇਵੀ ਉਤਪत्ति ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰੀय ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਲਿਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮੀ ਬਣਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਵਰ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਲਿਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਉਤਪत्ति ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਿਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੱਖ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਰੂਪ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਲਿਪੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ। ਲਿਪੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ
ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਚਰਨਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੋਈ, ਸੁਧਰਦੀ ਹੋਈ, ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਪੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੋ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ? ਲਿਪੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲਿਪੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰ ਹੋਊਗਾ ਲਿਪੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜੋ ਲਿਪੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਿਪੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਿਪੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖੀ। ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਿਪੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਲੋਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਇਸ ਖਾਤਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ। ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ। ਲਿਪੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਇਹਦਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੀ ਨਾਮਕਰਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਾਥੀਓ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਾਮਕਰਨ ਇਹਦੇ ਖਾਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਲਿਪੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੂਪ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਉਸਦੇ ਰੂਪ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹਦੀ ਨਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਮੀ। ਬ੍ਰਹਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਵੀ ਬ੍ਰਹਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਿਪੀਆਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲਿਪੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਿਪੀ ਹੈ ਸ਼ਾਰਦਾ। ਇਹ ਸਿੰਧ ਮਾਤ੍ਰਿਕਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾਗਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੇਲੰਗ ਹੈ, ਕੰਨੜ ਹੈ ਇਤਿਆਦਿ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਧ ਮਾਤ੍ਰਿਕਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨਾਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜੈਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਲਿਪੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਪਲੱਸ ਨਾਗਰ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲਿਪੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਲਿਪੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਰਧ ਨਾਗਰੀ। ਕਿਹੜੀ? ਅਰਧ ਨਾਗਰੀ। ਅਰਧ ਨਾਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਆਪਦੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲਿਪੀ 'ਚ ਹੈ? ਅਰਧ ਨਾਗਰੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਜੋ ਚਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਜੋ ਰੂਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਥੀਓ ਗੁਰਮੁਖੀ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਇੱਕੋਦਮ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਰਧ ਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਅਰਧ ਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਉਸ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਰਤੀਬਬੰਦ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਜੋ ਅੱਖਰ ਸਨ ਉਹ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਤਰਤੀਬਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੋਧਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਧੂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ 35 ਵਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਨਮਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 35 ਅੱਖਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ 35 ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ 35 ਅਰਧਨਾਗਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਸਨ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮੀ ਦੇ ਉਹੀ 52 ਅੱਖਰ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤਾ। ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੰਖਿਆ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ 35। ਇਹਦੇ ਖਾਤਰ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ 35 ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਵਰਨਮਾਲਾ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 52 ਤੋਂ 35 ਕਰਾਂ ਅੱਖਰ ਤਨ ਮਨ ਰੂਪ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤਿਤ ਧਰਾ ਅਮਰਦਾਸ ਕੋ ਸੌਂਪ। ਅਮਰਦਾਸ ਸੀ ਗੁਰੂ, ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਇਹਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜੋ ਉਤਪਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਅਲੱਗ ਰੂਪ 'ਚ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਗਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਅਰਧਨਾਗਰੀ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਅਰਧਨਾਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮੁਖੀ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਾਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਲਿਪਾਂਕਾਂ ਬਾਰੇ। ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਪਾਂਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਲਿਪਾਂਕਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਲਿਪਾਂਕ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਲਿਪਾਂਕ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਲਿਪਾਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਮੂਲ ਸਵਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮੂਲ ਸਵਰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਊੜਾ ੜਾ ਵਰਨਮਾਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਅੱਖਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, 3 ਚਿੰਨ੍ਹ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਊੜਾ, ਆੜਾ, ਈੜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 3, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 10 ਸਵਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਵਰਨ ਵਿਚਾਰ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸਾਥੀਓ ਉਸ਼ਨ ਹੈ ਵਰਨ। ਉਸ਼ਨ ਹੈ ਵਰਨ, ਹਿੰਦੀ ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ ਸ਼ਬਦ। ਇਹਦੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ 2, ਸੱਸਾ ਤੇ ਹਾਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਹੈ? 2। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸਾਥੀਓ ਸਪਰਸ ਵਰਨ। ਸਪਰਸ ਵਰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਜੋ ਕਿ ਉਸ਼ਨ ਵਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਰਨਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਥੋੜੀ ਗਰਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਬੋਲਦੇ ਸਮੇਂ, ਸੈ ਸ਼ੈ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕੱਕਾ, ਖੱਖਾ, ਗੱਗਾ, ਕੱਗਾ, ञ, ਚੱਚਾ, ਛੱਛਾ, ਜੱਜਾ, ਚੱਜਾ, ਨਈਆ, ਟੈਂਕਾ, ਠੱਠਾ,
डड्डा टड्डा अणाणा तत्ता थत्था दद्दा तद्दा नन्ना पप्पा फफ्फा बब्बा पब्बा मम्मा यय्या हर्रारा लल्ला वावा अड़ाड़ा। हुण देखो साथियों, इत्थों तक ये सीधी गल की जो उत्तों लगे इत्थों तक ते ये जो हो जाती है ये 35 अपनी लगभग वर्णमाला अपनी 35 अखरी पूरी होंगी है इत्थों तक। इत्थे देखो हरेक दे विच 5 अखर हैं ते 1 2 3 4 5 6 लैना हैं अपने कोले। ये अपने कोले कितने अखर हो जाते हैं 30। कितने अखर हो गए अपने कोले 30। उस तो बाद 30 आ हो गए ते 5 उतले हो गए 35 अखर अपने को पूरे हो गए। उस तो बाद कुछ वाधा किया गया है जिवें कि पैरां 'च बिंदी ला के फारसी के प्रभाव नाल वधाए गए हैं, क्योंकि जिवें आपां जानते हैं कि पंजाब के उत्ते बहुत समय लंबे समय तक मुगलों का राज रहा ते मुगलों के राज रहने के नाल की होया कि उत्थों की जिहड़ी जो राज व्यवस्था सीगी वो महाराजा रणजीत सिंह के टाइम तक भी फारसी दे विच रही हैगी। ते इसे कारण की होया कि फारसी का पंजाबी उत्ते पूरा प्रभाव पिया ते वो अखरां नूं लिखण खातर कई अखरां दे पैरां दे विच की लाई गई बिंदी लाई गई। उन्हां नूं आपां कह दिंदे आ पैरी बिंदी वाले लिपांक। हुण ये किहड़े हैं किहड़े सस्सा पैर बिंदी, खखा पैर बिंदी, गग्गा पैर बिंदी, जज्जा पैर बिंदी ते उस तो बाद फफा पैर बिंदी। 1 2 3 4 5 ये तो शुरुआती तौर पर सीगे। उस तो बाद भाषा विभाग पटियाला ने एक और नवा होर किया लल्ला पैर बिंदी। ठीक है ना, ये भी किहड़ा कित्थों बोला जाता तालू आउंदे दंते आउंदे, ये अगे आपां करांगे, नहीं तो फिर ये वीडियो काफी लंबा होगा। इन्हां दी संख्या होगी साथियों 6। संख्या कितनी होगी 6। उस तो बाद आउंदे है जिहड़े इहदे विच लिपांक होर वो आउंदे है लगा मात्रा। की चीज है लगा मात्रा। हुण लगा मात्रा दे विच की चीज हुंदी है कि जो आप लगा मात्रा पढ़ते हैं आप 10 पढ़ते हैं, लेकिन जो पहला है जिन्होंने आप मुक्ता कहने हैं, मुक्ता ऑलरेडी इत्थे आ चुके हैं, वह दोहरान नहीं होंदा लिपांकां दे विच। इहदे खातर कन्ने तो शुरू होती है कन्ना, स्यारी, ब्यारी, औंकड़, दुलौंकड़, ला, दुलावा, होड़ा ते साथियों कनोड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8 तक 9 किन्ने हो गए 9। ये खातर बहुत सारिया किताबां तां लगा की जिहड़ी संख्या है वो 9 भी मान लैंदी हैगी है। ते भी बहुत बार कई एग्जामां दे विच ये प्रश्न भी बड़ा विवादित रहा है कि लगा मात्रा 10 हैं कि 9। उस तो बाद अगली जो चीज आउंदी है वो आउंदी है, मैं इस पासे लिख रहा तुम दिखाई दे। अगली जो चीज आउंदी है साथियों वो आउंदी है दुत्त अखर। किहड़े अखर दुत्त अखर। दुत्त अखर साथियों अपने को किन्ने हैं 3। किन्ने हैं 3। किहड़े किहड़े हाहा, रारा ते वावा। हाहा, रारा ते वावा। अगली जिहड़ी चीज होंदी है अपने को लिपांक वो होंदे है लगाखर। किहड़े साथियों लगाखर। लगाखर भी अपने को किन्ने हैं 3। किहड़े किहड़े बिंदी, उस तो बाद
ਟਿੱਪੀ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅੱਧਕ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 3। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਟੋਟਲ ਲਿਪਾਂਕ ਹੈਗੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ। 3 ਤੇ 2 5, 5 ਤੇ 30 35, 35 ਤੇ 6 41, 41 ਤੇ 9 50, 9 ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾਵਾਂ। ਦੁੱਧ ਅੱਖਰ 3 53, 53 ਤੇ ਲਗਾ ਅੱਖਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? 3 56। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਪਾਂਕ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? 56। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 56। ਕਿੰਨੇ? 56। 56 ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਮੂਲ ਸਵਰ 3, ਉਸ਼ਨ ਵਰਨ 2, ਜਿਹੜੇ ਸਪਰਸ਼ ਵਰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਟੋਟਲ 30, ਪੈਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿੰਦੀ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਅੱਖਰ ਉਹ 6, ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੀਆਂ 9, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਰਹੇ, ਮੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਰਹੇਗੇ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬਚਦੇ ਆ 10 ਚੋਂ 9, ਤੇ ਦੁੱਧ ਅੱਖਰ 3 ਤੇ ਲਗਾ ਅੱਖਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਹਨ? ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ ਮਿੱਤਰੋ? 3। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲਿਪਾਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? 56। ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਪਾਂਕ ਕਿੰਨੇ ਹਨ? 56 ਜਾਂ 56, 56। ਇਹ ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ ਆਪਣਾ ਲਿਪੀ। ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਪੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ। ਤੇ ਲਿਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਦਾ, ਨਾਗਰ, ਅਰਧਨਾਗਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਰੂਪ ਗੁਰਮੁਖੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਿਪੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਿਪਾਂਕ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ? 56। 56 ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ 56। ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਾਥੀਓ। ਉਹਨੇ ਤੱਕ ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ।